Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobar den, govori Milenko Nedeljkovski na frekvencijata na radio Slobodna Makedonija. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. Znači, dobrodošli vo mojata četvrta sezona na Radio Slobodna Makedonija. Deneska ušte jednaš sekoj od nas taka se suočuva, ja se suočuvam so minljivosta na vremeto, so brzinata so koja minuva vremeto. Deneska utrovo vo 8:30 časot ja ispraćav kerka mi bona za Sjedinjene Amerikanske državi na let do Istanbula, od Istanbula do Bostona, potom od Bostona do Tampa. Ovdje ga beše na 3 nedele na odmor. I koga si zamina, ja da izlezam, me srećava direktor na aerodrom Zoran Krstevski, ja je Milenko po jedno kafe, ja se napijeme. Sednuvam i mu vikam, dobro Zorane, na koliko godini TAF ima koncesije ovdje? Mislim, vikam da ima na 20, da vika na 20. Pa vikam kako včera da beše koga go napravija aerodromat. Koliko godina već je koristat? Pa vika 6, vo 7 bleguva. Pa vikam ušte malko iće nego da Turci taj aerodromat. 6 godini minuvat od gradenje to na aerodromat, od to je super ubav objekt koji go krasi gradot i republikat. 4 godine su ovdje kao ova radio, ovo je prva emisija. Prvo to dobar den iskaženo na ova radio se mojte zborovi, moje dobar den. 4 godine. 11 godini vo Kanal 5. Kako minuva brgo u vremeto. I čovjek taka koja će se soči si vika što sme nije ovaj kosmos, jedna čestička, jedna. To toliko brgo minuva. Koji može da pomisli da ima toliko mnogo godini od Skopski, od aerodrom, na primjer. Strašno koliko brgo minuva vremeto. Ja si imam sreća ili nesreća, se može različno, nego to tretira da mojte veke vozrasni deca, ne se deca, to je seriozni luge veke, dođate naš godično da me posjeta da na odmor i koja će pogledne me zajedno slikite koga oni bile dečinja, koja bile mali vrapčinja. To kako minuva brgu, to je strašna ravota. V sušnost ti je stanuvat vozrasni, a nije stanuvame ostareni. Ova sezona četvrta će bude sezona, će biti godina, odnosno 2 godine, 2016. i 2017. godina na golemi borbi vo državata i vo svetot. Golemi premrežija i bitki koji smetam deka treba da gi dobijati, da gi pobedat patriotite, oni luge što si je saka državata. I tokmo zato su patriotski pesni sakam da go odbeležam startot na ova četvrta sezona koja će ima ne samo moja ta emisija, nego uopšto život od naš, opštestveno to živenje, će ima turbulenciji, premrežija, će gledame se što najrazličnije izjavi, mnogo lažni, neko i vistiniti, vetuvanja kupišta, ostvaruvanja kako kade. Znači, međutim, smetam deka, i sekoga sam go tvrdil to, deka od site političari na kup
od sите novinari na kup, od site analitičari i kolumnisti na kup, od site profesori na kup, site zajedno se na kup, eden je popameten od njih, a to je narod. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Prijateljstvo što će traje 2 pati nedeljno, 8 pati mesečno, so romantična, ljubovna, slow, muzika, smooth jazz od 50-te, 60-te, 70-te. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Od nastanite koji će se slučuvati vo poslednjo delo 2016. i prvata polovina na 2017. Sekako na svetskom nivou najznačajniji se predsjedateljski te izbori vo Sjedinjenite amerikanske državi. Ne zato što sami te predsjedateljski izbori vo Amerika se važni baš za site, bili se važni i oni vo Rusija i vo Kina i vo Indija, tuku zato što prv pat ke se sluči sudar na od jedna strana korporacijski podržana figura, kako što je Hillary Clinton, i prv pat možnost žena da bude predsjedatel na Sjedinjenite amerikanske državi, od kako Barack Obama beše prvi od temna bojana kožata predsjedatel na Sjedinjenite amerikanske državi, od jedna strana, znači, i od vtora strana, od drugata strana je praktično nezavisan kandidat volikot na Donald Trump. To je republikanski kandidat, to je pobedina konvencijata, iako jedan ogromen del od republikanski te visoki dostojnici nego sakat, nego priznavat, nemu davat podrška, međutim, realno to i sam se izbori da na ova pozicija izleze deneska, včera izleze podatok deka to je vo svojata kampanja za da dojde do ovoj potek vo posljednjite 4-5 godini vkupno oficijalno, znači tu kao vjerojatno ima i neoficijalni pari, potrošilo $850 milioni, to je skoro 1 milijarda dolari potrošilo za da dojde do ovde, da ima šanse da bude kandidat, možem predsjedatel na Sjedinjenite amerikanske države. I sada sve to te vo dilema, duri bi rekao li podelen, iako ja mislim neka ne je podelen, povek je to navivac za Trumpa, ti mi je interesan kako figura i se kogaš navivac za onoj koji je po sam, znaš, imaše na vreme togo Jugoslavija na jedan kviz koji se vikaše pojedinac protiv televizije. Jedan sam protiv cijela televizija. I sve kogaš sluge to naviva tako. I go imamo Donald Trump i od druga strana imamo Hillary Clinton. Međutim, ono što se slučilo sa Hillary Clinton, odnosno se njezino to fizičko, a može bi se raboti za mentalno zdravje, međutim, to je za fizičko, to je očigledno, postavio jedno dramatično prašanje što stanuva sega, kako će dati izbori so žena koja ne može da je vodi kampanjata, ima pauzivo kampanjata, na seko izleguvanje padja se one sve stuva, klapnuva, je pridržuvat, video snimke tih videov, megi objavija sita televiziji. I pro i anti-Hillary televiziji, i pro i anti-Trump televiziji. I ostanuva golemo prašaje. Međutim, Sjedinjenite amerikanske državi ušte jedan predsjedatel, a to je u stvari nivni od predsjedatel, 32. od predsjedatel, Franklin Delano Roosevelt, znači ušte jedan predsjedatel, svega ova Hillary Clinton se ušte ne, međutim ima primjer na predsjedatel koji so nekompletno fizičko zdravje stanal predsjedatel na državata. Inaku, Roosevelt je rekorder po seji sve što vo predsjedateljske kampanji. Prvo je 4 mandata, so to je što četvrti od mandat utraje od 7. novembri do ran april koga umira, znači 7. novembri 44. do april 45. nego dočekala kraj od na vojnata.
posle nego dođa Truman koji odmaja frla atomskата bombe vrst Hirošima i Nagasaki. Odnosno ne dođa regularno, tako kako podpredsjedatelj, stanova predsjedatelj, za da se završi termin od predsjedateljski. I interesno je da vo site 4 mandata сега, после тоа веќе е променет законот да ниједен председател не може да биде повеќе од 2 мандата. Меѓутоа, кога овозможувал законот, во 4 пати е биран. Меѓутоа, таму се бира председател на 5 години, тоа значи 20 години може да биде председател. Тој е председател, мислам, дека од 33-та до 45-та. 12 години. Со тоа што никој тогаш во Америка не знаел всушност дека председателот Рузвелт е човек со хендикеп, односно дека е неподвижен. Тој на 41-42 години му е констатиран полио, од кој оболува, и му е одземен организмот од половина надолу. Значи не можел да се движи, не можел да оди, и го проведува целиот живот и сите председателски мандати и сите кампањи во количка. Инвалид. Значи инвалид ја водел државата, вклучително и во најголемата светска војна, Втората светска војна. Меѓутоа, тогаш тоа било лесно. Немало телевизија, имало радија. Рузвелт исклучително многу внимавал на тоа да не се појават негови слики во количка. Има само 3 слики. Едната е направена од негова внука, едната е направена од некој војник на еден од воените бродови, кој ги посетил Рузвелт, и третата е некоја која излага у Life магазин и самите не знаат од кај ја добиле, односно не објавиле никош од кај ја добиле. Значи само 3 фотографии, а има стотици и илјадници фотографии од Рузвелт, и на сите средби, официјални говори, приеми и така натаму, тој секогаш седи. Ако ги гледате документалните филмови за Втора светска војна, ќе видите дека и кога оди, го шетаат со джип Вилис, каде што он седи на задното седиште и е потпран на една шипка, кај што се држи со десната рака за да не се клати премногу, никогаш не излегува. Ако ги гледате оние снимки и филмски снимки од средбите на Рузвелт, Сталин и Черчил, ќе видите дека тој постојано седи и постојано е со прекривка со кебе дебело околу нозете, оти немал доволна циркулација во нозете, му биле ладни и така натаму. И многу историчари и аналитичари тврдат дека тој негов хендикеп максимално го искористил Јосиф Висарионовиќ Сталин, вклучително и дефанзивата во која бил сакал некил Винстон Черчил, оти неговата држава била веќе на работ на поразот, а тоа го користи Сталин, нормално и скоро 30 милиони жртви што ги дава тогашниот Советски сојуз. Во секој случај, значи, Соединените американски држави имаат една историја, и тоа на клучната нивна фигура. Веројатно, покрај онија Founding Fathers и првите председатели, Џорџ Вашингтон и така натаму, сигурно во новата историја, да наречеме историјата на 20 век, е клучна фигура Рузвелт и по бројот на мандати, и по моментите каде што моментумот каде што е во Овал Офис, во Белата куќа, а тоа е Втората светска војна, а се работи за човек инвалид, за сакат. Сакат човек кој го провел животот од 40 година нагоре во количка. Сега го имаме проблемот со Хилари Клинтон, го имаат американците, ние го немаме, нема да гласаме ние за нив. Што таа очигледно подолго време се бори со некаква болест кој никој не ја признава или не ја кажува каква е. Мислам дека се подоста смешни констатациите дека се работи за дехидрираност. Сега дехидрирано може да е некој детенце што трчало низ парк па не нашло чешма со вода, или некој така, или што знам, ловџија во планина па се загубил па и така. Ама сега таа која е со цели медицински екипи околу себе, каде вода има на секаде да се напие, кои мерат притисок и
puls i ова на пола сат, ја следат сите, сега тек така да дехидрира. Во Соединените Американски држави, значи не во Сахара, тоа тешко може да го продаат американците и тешко може било кој нормален здраворазумски човек да го купи. И факт е дека сега американците имаат проблем. Треба да гласаат, ако сака да гласаат за демократите, од тој случај гласаат за жена која има исклучително неизвестна состојба здравствена. Значи, дали таа не е способна да ја води кампањата во овој момент, како ќе е способна да ја води државата. Се шпекулира дека за тоа стои Клинтон, па Клинтон ќе ја водел од сенка, тоа јас не верувам. Меѓутоа, другата опција која ја проби, меѓу другото и со добар твит, коментар Цветен Чилиманов, е дека всушност тој што е номиниран за подпредседател се испоставува дека во младоста бил голем активист на најразлични невладини Соросови организации во Централна и Јужна Америка, а доколку да кажеме ја изберат нејзе и доколку не дај Боже, нели, никој не сака никој да почине, меѓутоа живот е тоа, доколку замине од овој свет, ќе дојде тој небиран за председател, ќе дојде како што било случај, да кажеме, кога го утепа Кенеди, па дојде Линдон Џонсон на неговото место, или сега, значи кога умрел Рузвелт, кога дојде Труман. Така да, таму ќе е многу интересна игра и многу интересна битка. Мислам дека ние, како држава, изигравме погрешно, ако е тој индивидуален потек, тогаш тој политичар изиграл погрешно, ако е државен потек, тогаш државата изиграла погрешно. Меѓутоа, мислам дека е погрешно одењето на Зоран Јолевски на конвенцијата на Хилари Клинтон и давање подршка на нејзе, бидејќи сепак се работи за партија која е со спротивни политички определби. Значи, тоа е реално, демократите се левица во Америка, републиканците се десница. Сега колку и да се прави таа, многу е во Америка тешко да кажеш кој е левица. Мислам, и левицата и десницата се корпорации цели. Меѓутоа, формално правно се така. И сега подршката таму не сум баш сигурен дека не сум сигурен дека е многу погрешна. Многу погрешен потек на сегашниот министер на одбрана Зоран Јолевски. И мислам дека во тој правец ние како држава и нашите официјални ликови мора да се многу повнимателни. Настрана што последните пулови јасно говорат дека од еден минус кој го имаше на истражувањата Доналд Трамп, сега дојде во страховит голем плюс во однос на Хилари Клинтон, и доколку нема некои мајмунлуци таму како што имаше на времето на Флорида со Буш и со пребројување на гласови и утврдување, а во тој случај Трамп ќе е следниот председател на Соединените Американски држави, колку тоа и да одговара некому или не во кај сојузниците на Соединените Американски држави, кај политичарите или дипломатите на Соединетите Американски држави, колку тој да одговара и не одговара во овој момент со сите можни напади што ги имаат небалансираните телевизии, како што е да кажеме CNN врз Доналд Трамп, тој убедливо води во овој момент, па така да сметам дека не е упатно да поддржуваме како држава и како официјални лица на оваа држава што го представуваат, што не представуваат сите нас, да поддржуваме губитничка опција на престојните председателски избори во Соединетите Американски држави. Во секој случај, дилемата околу здравието на Хилари Клинтон е еднакво рамна колку и скандалите кои ги
kojeg je objavio Assange i Snowden. Tako da sve to zabibereno so atraktivnosta na Donald Trump i njegovata direktnost i iskrenost, tako sakate, mislim da je u Sjedinjenih Amerikanskih Državi u ovaj moment pobednička opcija. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to dine. A od mene se očekuva da govorim sekoja sreda od 17 do 18 časot. Od bitnite работи koji će se slučati na Balkanot, a tekot na 2016, to je 4 mjeseci što se pred nas, koji se bitni za turbulenciji to, дека не може да никој не може да живее сам, секој ги чувствува и авторшоковите, сега тоа модерно со овие земјотресиве. Меѓу другото и референдумот во Република Српска. Референдум кој требаше да се одржи уште 2015 година, па се одложуваше, па сега дури имаше повторно најави дека ќе биде 2018, но председателот на Република Српска, господин Додик, Милорад Додик, јасно изјави дека нема да има никаква промена на датуми веќе, туку дека се створени сите услови за да има референдум. Референдумското прашање официјално е малку закомпликувано, исто како нашето од 91. Референдумското прашање за Република Српска е следно. Дали го поддржувате? Дали ја поддржувате неуставната и незаконска? Дали го поддржувате неуставното и незаконско наметнување на законите од страна на високиот представник на меѓународната заедница, значи во Босна, а особено на наметнатиот закон за судот и обвинителството на Босна и Херцеговина, како и спроведувањето на одлуките на територијата на Република Српска. Тоа е референдумското прашање официјално. Реално за ова прашање стои оттргнување на Република Српска од Федерацијата на Босна и Херцеговина, односно тоа е патот кон независноста на оваа држава. Сега да не навлегувам во детали, меѓутоа тука е измешано и судењето, односно несудењето, процесуирањето, односно непроцесуирањето на војниот злосторник Насер Олич, кој има извршено огромни злодела со сечење глави и така натаму во селата околу Сребреница, а пред да се случи инцидентот или кој како сака нека го нарече масакрот во Сребреница, за кој има сега навистина најразлични шпекулации, веќе колку биле, не биле, холандјаните биле виновни, не биле. И така натаму, меѓутоа факт е дека Република Српска оди на референдум за да не ги почитува судовите, законите и наметнатите правила од до овој момент нивната матична држава, односно главен град Сараево. Ова не може да нема импликации врз релациите Хрватска-Србија, врз релациите Србија Босна и Херцеговина, врз релациите во врска со српските општини, односно Северно Косово, дали се тоа некои компензации на територија и така натаму. Премногу е измешан тој балкански лонец и премногу е во срцето на Балканот, така да не може да нема реперкусии врз сите околу, без разлика како ќе биде одговорено, иако јас бев пред една недела во Бања Лука во Република Српска, правев интервју со Мирослав Лазански за моите емисии и таму е повеќе од јасно дека народот ќе гласа во корист на политиката
на Милорад Додика, тоа не е баш фина музика за увото на меѓународните представници и создавачите на Дејтонскиот договор. Босна, значи, многу бргу сега, септември, ќе го отвори Балканскиот лонец, ќе го забибери, тоа ќе трае до македонските парламентарни избори, ако ги има. А веќе видовме наназад како е многу тешко Србите, иако Вучич имаше многу добра победа, солидна победа, многу тешко ја направи владата. А еве гледаме сега и што се случува со убедливата победа на ХДЗ. Сега со овие преговори кои течат во овие денови, 2 сата, 5 сата, утре ќе се видиме, понеделник ќе се видиме и така натаму. Меѓутоа морам да кажам дека јас постојано го критикувам Бранко Геровски, меѓутоа морам да кажам дека тој е единствениот новинар кој, или прв, ако сакате, кој ја објави битната информација од за хрватските избори, а тоа е дека на овие избори, кои се на помалку од една година од претходните избори, партијата на Милановиќ, значи левата опција, не излегле 100.000 гласачи, гласале 100.000 луѓе помалку. Значи едноставно биле резигнирани и не излегле на избори, што се однесува до ХДЗ, и тие не се нешто многу прославени, на нив 60.000 не им излегле, меѓутоа тој е пак 40 и поише од овие. Меѓутоа сакам да кажам дека народот кој ќе се разочара, една од опциите е и така едноставно една стратегија, гоните се вие сите, да си терам јас свој живот. Така да, изборите во Србија, проблемите со правењето на влада, јас зборев со Мирослав Лазански, тој беше и представувам пред самите избори дека ќе биде министер за одбрана, а не бидна заради притисокот на странските амбасадори во Србија. Овој пресврт во Хрватска, каде што од ненадеж Милановиќ ги изгуби сите позиции, а изборите убаво и убедливо ги доби ХДЗ, меѓутоа и неизлезноста во Хрватска, сега предстојниот референдум во Босна, нашите избори во декември, па ако сакате и америчките избори, доцна есен, сето тоа на еден куп ќе направи исклучително турбулентна есен на политички план, и домашен, и регионален, и меѓународен. Во постојана борба за вистината, во постојана борба за правдината, во постојаната борба против лагата, во постојаната борба против оние што им мислат лошо на државата и нацијата. Дали се тоа The Magnificent Seven, седморицата величанствени? Не се The Magnificent Seven. Дали се, може би, Ocean's 11 мината на Дени Оушен, оние што имаат своја правдина, што се борат за себе, но и за тие околу себе. Дали се Ocean's 11? Не се ниту Ocean's 11. Може би се The Dirty Dozen, дали се дузината Валкани, војници осудени на смрт во борба за својот живот, правдина и борба против фашизмот и нацизмот. Дали се The Dirty Dozen? Не се ниту тие. Не се Ocean's 11, не се Magnificent 7, не се Dirty Dozen. Не се сите тие големи фраери.
ne Lee Marvin, ne Ernest Borgnine, ne Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, ne se niti Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert White, James Coburn, ne se niti George Clooney, Brad Pitt, Elliot Gould, ne se niti Julia Roberts, Andy Garcia. Ne se site tija belosvetski frajeri, Milenko Nedeljkovski je protiv site, sam protiv site, pojedinec protiv site vo Milenko Nedeljkovski radio show. Ете така, во денешната емисија имавте музика од Гоце Николовски, Гоце Арнаудов, Пепи Бафтировски и од Јонче Христовски, сите починати. И меѓутоа сите живи. Живеат преку своите песни кои се љубовни, елегични, меѓутоа најголемиот дел патриотски и најголемиот дел оние кои пеат за Македонија. Тоа беше денешното Миленко Неделковски шоу на 14 септември на Радио Слободна Македонија. Македонија вечна. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.